তো আজকের শিল প্রভুপাদের যে প্রবচন, এটার টাইটেল হচ্ছে হাউ টু বিকাম ডিয়ার টু কৃষ্ণ। কিভাবে আমরা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় হব। दृष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमे संतुष्ट सततं योगी गतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनोबुद्धि जो मद भक्त समे प्रिय. This Krishna consciousness movement means how to become dear to Krishna. তো এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে তো প্রভুপাদ বলছেন যে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃত হচ্ছে কিভাবে আমরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হতে পারি। How Krishna will love me. Krishna loves. Krishna says that he is no one's enemy and no one's friend. That is in neutrality. তো কৃষ্ণ বলছেন যে তিনি কারো শত্রু নন, তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। একটু নেট প্রবলেম করছে। That he is no one's enemy and no one's friend. That is in neutrality. Your story, your future. Let your story shape your future and turn your dreams into reality. मयि अर्पितो मनोबुद्धि जो मद भक्त समे प्रिय. This Krishna consciousness movement means how to become dear to Krishna. How Krishna will love me. Krishna loves. Krishna says that he is no one's enemy and no one's friend. That is in neutrality. তো কৃষ্ণ বলছেন যে তিনি কারো শত্রু নন, এবং এটা হচ্ছে তার খ্যাতি বা ঐশ্বর্য যে তিনি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। But he says, যেতু ভজন্তি মাং ভক্ত্যা তেষু তে ময়ি সমোহং সর্বভূতেষু সমোহং সর্বভূতেষু নমে দেশস্তি ন প্রিয়. God must be equal to everyone. তো কৃষ্ণ বলছেন যে সমম সর্বভূতেষু নমে দেশস্তি ন প্রিয়ঃ যে ভজন্তি তু মাম ভক্তা ময়ি তু তেষু চাপ্যহম।
তো তিনি প্রত্যেকের প্রতি অবশ্যই সমভাবাপন্ন। He is neither envious to anyone nor friendly to anyone. তো তিনি কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ নন, অথবা কারো প্রতি খুব বন্ধুত্ব পরায়ণও নন। This is general, but there is special significance. Jetu bhajanti mang bhaktya. Persons who are engaged in devotional service with love and faith. Te sute mai. I have got a special, intimate relation with him. It is not partiality. তো কৃষ্ণ বলছেন যে যে ভজন্তে তো মাম ভক্ত মোহিত তেষু অহম, যে কিন্তু যারা ভগবানকে আরাধনা করে তাদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে যত্ন করেন। তো এটা কোনো পার্সিয়ালিটি নয়। It's like if a gentleman has got 5 sons, and out of the 5 sons, those who are very obedient to the father, or one of them, 2 of them, naturally the father is inclined to them. তো একজন পিতার ধরুন 5জন পুত্র রয়েছে, তার মধ্যে একজন পুত্র যে তার পিতার অনুগত, তার পিতা স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি পরায়ণ হবেন। তো এটি স্বাভাবিক। That is not partiality. That's why the father is inclined to some sons and other sons indifferent. That is natural. তো এটা কোনো পার্সিয়ালিটি নয় যে কেন একজন পিতা তার অনুগত পুত্রের প্রতি তিনি অনুরক্ত পরায়ণ হবেন এবং অন্যদের প্রতি কেন নয়, এটা স্বাভাবিক। As we have got this natural instinct, similarly, God has also the same instinct. If we study ourselves analytically, we can understand what is God. তো এটি স্বাভাবিক যে যেরকম একজন পিতার তার অনুগত সন্তানের প্রতি তিনি স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত, তেমনি ভগবানের অধ্যক্ষতাতেও সেরকম নীতি রয়েছে। যদি আমরা খুব ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করি আমাদেরকে, তাহলে আমরা নিজেরা ভগবানকে বুঝতে পারবো যে ভগবান তিনি কেমন বা তিনি কে। Because we are the sample of God. Mamai mansa jiva bhuta. Sample, just like if you take 1 drop of water from the sea water, you can't understand what is the chemical composition of the whole sea. তো আমরা হচ্ছে ভগবানের চিৎ সদৃশ কণা। যেরকম একটি সমুদ্রের 1 বিন্দু জলকে যদি আপনি পরীক্ষা করেন, তাহলে সমুদ্রের সেই জলের কম্পোজিশন সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন। It is not very difficult. Similarly, if you study yourself, what are your inclinations, propensities? There are so many things. So everything what you have got, the same thing God has also got. তো আপনি যদি নিজেকে ভালোভাবে আপনি অ্যানালাইসিস করেন যে আপনি কে, আপনার মধ্যে কি কি গুণাবলী রয়েছে, তো তার মাধ্যম দিয়ে আপনি ভগবানের যে গুণাবলী, ভগবানের যেই যেই গুণাবলী বা ভগবান কেমন, ভগবানকে সেভাবে আপনি অনুধাবন করতে পারবেন, যেহেতু আপনি হচ্ছেন ভগবানের চিৎ সদৃশ অনুকণা। The difference is that you are like a drop of sea water and is vast sea. That's all. পার্থক্যটা হচ্ছে আপনি হচ্ছেন সমুদ্রের 1 বিন্দু জলের মতো, আর ভগবান হচ্ছেন গোটা সমুদ্র। Quantity. Quantitatively we are different, but qualitatively we are one. তো আমরা পরিমাণগতভাবে ভিন্ন, কিন্তু গুণগতভাবে আমরা এক। The same quality. If you are cooking rice, you take 1 grain of rice and you press it. If you feel that it is now soft, then the whole rice is cooked. তো আপনি যখন রান্না করছেন, তখন আপনি যখন একটি শস্য দানা সম্পর্কে যখন আপনি বোঝার চেষ্টা করবেন যে শস্য দানাটি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়েছে কিনা, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি পুরো
যেই শস্য, যেই অন্ন আপনি রান্না করছেন, তা কতটা ভালোভাবে রান্না হয়েছে সেটি আপনি বুঝতে পারেন। The sample. There is a bag of rice. You take a few grains, sample. You can understand what is the quality of the whole bag. তো ঠিক সেরকম, যেরকম একটি গ্রেইন বা শস্য দানার মাধ্যমে পুরো এক ব্যাগ ভর্তি শস্য, তার গুণাবলী সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি, ঠিক সেরকম একজন সাধারণ জীবকে অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে আমরা ভগবানকেও। Similarly, what is God? That is not very difficult to understand. Simply you have to study yourself. Nitya Nityanam, Chetana Chetananam. তো ভগবানকে জানাটা খুব বেশি কঠিন নয়, আপনি নিজেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, তার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি ভগবানকে জানতে পারেন। But not that you are God. You are sample of God. তো আপনি কখনো মনে করবেন না যে আপনিও ভগবান। আপনি ভগবান নন, কিন্তু আপনি ভগবানের মতো। Now, we be very intimately connected because we are all sons of God. আমরা ভগবানের সাথে খুব অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত, কেন আমরা প্রত্যেকেই হচ্ছি ভগবানের সন্তান। Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarva Jonishu Kaunteya Sambhavanti Murtayaja Tasang Mahajjani Brahma Aham Bija Padaprita. Krishna says, Aham. I am the seed-giving father. Not only human society, but there are other societies, animal society, bird society, beast society, vegetable society, insect society, aquatic society. তো কৃষ্ণ বলছেন সর্বজনীষু কন্ত্য মূর্তে সম্ভবন্তি যা তসৎ ব্রহ্ম যোনি সম্ভবন্তি যা, অর্থাৎ যে সমস্ত প্রকার যে যোনি রয়েছে তাদের বীজ প্রদান করে পিতা হচ্ছে আমি। তো এইভাবে দেখতে গেলে সমস্ত মনুষ্য জীব, সমস্ত পশু, সমস্ত পক্ষী, সমস্ত কীট, সমস্ত পতঙ্গ এবং সমস্ত জলচর, সমস্ত শাকাহারী যত রকমের জীব আছে, সকলেরই পিতা হচ্ছেন ভগবান। They are also Krishna's son, God's sons. Therefore, Krishna says, one who is actually devotee and wants to be very dear to me, his qualification must be Adhyastya Sarvabhutanam. He must be non-envy. Fear is a killer, and fear is out to kill you. You probably heard the phrase frozen with fear, or maybe paralyzed. He has to all living entities. Nowadays, fashion has become Daridra Narayan Seva. Non-envy has to all living entities. তো কৃষ্ণ বলছেন, যদিও তিনি সমস্ত জীবের পিতা, তথাপি যে ভক্ত তার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিপরায়ণ, তিনি স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিপরায়ণ, এবং তার প্রিয় হওয়ার যে যোগ্যতা সেটি হচ্ছে সকলের প্রতি ঈর্ষা থেকে মুক্ত হওয়া। Nowadays, fashion has become Daridra Narayan Seva. তো আজকের দিনে একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে যে দরিদ্র নারায়ণ সেবা। This is nonsense. What is the Daridra Narayan Seva? তো এটা হচ্ছে খুব বাজে একটি জিনিস, যে এই দরিদ্র নারায়ণ সেবা কি আবার। Why you are taking care of the Daridras? If you have got such vision, such outlook, everyone's heart there is Narayan. There is no denial. Ishara Sarvabhutana. তা আপনি বলছেন দরিদ্র নারায়ণ সেবা, এর মাধ্যমে আপনি ভাবছেন যে যারা দরিদ্র শুধু তাদের মধ্যে নারায়ণ আছে। তো আপনি শুধু দরিদ্রদের মধ্যে নারায়ণকে কেন দর্শন করছেন? ভগবান বলছেন সমস্ত জীব হচ্ছে তার সন্তান, তাহলে সমস্ত জীবের হৃদয়েই নারায়ণ রয়েছে। Hrideshe Arjuna Tishtat. Ishara, the Supreme Personality of Godhead, is situated in everyone's heart. তো কৃষ্ণ বলছেন ঈশ্বরের সর্বভূতানাম হৃদদেশে অর্জুন তিষ্ঠতি। তো পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মা রূপে তিনি সমস্ত জীবের হৃদয়ে রয়েছেন। If you have got such vision, you are seeing in everyone the Supreme Narayana. যখন আপনি এরকম দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন, তখন আপনি সমস্ত জীবের মধ্যে পরম
নারায়ণকে দর্শন করতে পারবেন। Why should you designate only the Daridras? Others also, you should see Dog Narayan, you should see Kutta Narayan. তো আপনি কেন শুধুমাত্র দরিদ্রদের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন করবেন? সকলের মধ্যে আপনাকে নারায়ণকে দর্শন করা উচিত। একটি কুকুরের মধ্যে আপনাকে নারায়ণকে দর্শন করা উচিত, কুত্তা নারায়ণ। Why Daridra Narayan? আমরা If you have got such broad vision, why you are taking একটি particular? ভঙ্গি, No, that is imperfect vision. You cannot send the Chhag Narayan, Goat Narayan to the slaughterhouse and allow the Daridra Narayan to eat the meat. আপনি এই বিভিন্ন জীবের মধ্যে নারায়ণকে দর্শন না করতে পেরে আপনি তাদেরকে কসাইখানাতে পাঠাচ্ছেন, আর দরিদ্র নারায়ণ যাদেরকে বলছেন সেই সমস্ত দরিদ্রদেরকে আপনি মাংস ভক্ষণ করতে। This is not Bhakta's business. এটা একটা ভক্তের কার্য নয়, This is demonic. Bhakta's business is, here it is clearly stated, Adhyasthya Sarvabhutanam. You should be equally kind. এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে অদেষ্টা সর্বভূতানাম, আপনাকে সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে। To everyone, to the Daridras, to the Dhanis also. Here everyone is Daridra. তো আপনাকে দরিদ্র এবং ধনী সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসলে আমরা সকলেই দরিদ্র, Because everyone is lacking knowledge. So nobody is rich. আমরা আসলে প্রত্যেকেই দরিদ্র। কেন? আমাদের প্রত্যেকেরই যথাযথ জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে, সেজন্য আমরা কেউই ধনী নই। Here the so-called rich is also Daridra, because he has no এখানে knowledge. যে তথাকথিত ধনীদের আমরা দেখছি তারও এক প্রকার দরিদ্র, কারণ তাদের প্রকৃত জ্ঞান নেই। And the so-called Daridra is also Daridra, because everyone's knowledge is the bodily concept of I am this body. তো যারা তথাকথিত দরিদ্র রয়েছে তারাও প্রকৃত দরিদ্র। কেন? কারণ তাদের যে জ্ঞান সেটি হচ্ছে দেহাত্ম বুদ্ধি সম্পন্ন, আমি আমার এই শরীর। Krishna does not say that a particular body is very dear to me. He says, Sarvajani Sukhodaya. All species of life, they are all sons. They are simply in different dress. We are sitting here, so many people in different dress. That does not mean that one who is in black dress or dirty dress, he is not a human being. He is also human. তো কৃষ্ণ বলছেন না যে যে এই শরীর, যে বিভিন্ন প্রকার শরীর রয়েছে, এই শরীরগুলি হচ্ছে তার প্রিয়। তিনি বলছেন সর্বজনীষু কন্ত, যত প্রকার জীব রয়েছে সমস্ত জীব হচ্ছে তার সন্তান। তিনি কোনো শরীরের কথা বলছেন, যেরকম এখানে আপনারা অনেক লোক রয়েছেন, কেউ কালো ড্রেস পরে আছে, আবার কেউ বা নোংরা ড্রেস পরে আছে, কিন্তু প্রত্যেকেই হচ্ছে হিউম্যান বিং বা মনুষ্য। being. Or one is dressed very nicely, he is also human. That তো যে খুব সুন্দর পোশাক পরে আছে সেও মানুষ। is Pandita Samadarshan. That we should not see to the dress, we should see inside the dress. তো আমাদের শুধুমাত্র এই পোশাককে দর্শন করা উচিত নয়, এই পোশাকের অভ্যন্তরে যে আত্মা রয়েছে তাকে দর্শন করা উচিত। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je gujibe জগৎ গুরু শিল প্রপাদ কি জয়। জয়। কেমন লাগলো সবার? শিল প্রপাদের প্রবচন। আমরা প্রবচন থেকে কিভাবে ভগবানের প্রিয় হওয়া যায়, এই টপিকের মূল পয়েন্টটা কি? ভগবানের প্রিয় হতে গেলে কি করতে হবে? বলতে পারবো? ভগবানের যদি প্রিয় হতে চাই আমরা কি করতে হবে? মূল পয়েন্টটা কি? Is there anyone can find out the point that Srila Prabhupada mentioned? What's the main point of Srila Prabhupada's lecture today? How to
very dear to Lord Krishna. How we can become very dear to Krishna? What's the main principal point of today's lecture? Can't anyone find out the main point? হরে কৃষ্ণ প্রভু, সকলের প্রতি সমদর্শী হতে হবে, Yeah, this is সমস্ত জীবের প্রতি। we have to be equal vision for all the living entities, not only the human beings, even the animals, aquatics, birds, insects, all the living entities. Wherever there is Atma, so যেখানে আত্মা আছে আমাদের বুঝতে হবে সেটাই হচ্ছে সে হচ্ছে ভগবানের সন্তান। তো শেষে তো প্রভুপাদ একসময় বলছিল যে খ্রিস্টান পাদ্রীদেরকে বলছিল যে আপনারা কেন কসাইখানা খুলেছেন, অজস্র পশুকে হত্যা করছেন। তো ওরা বলছিল যে আমরা তো কোনো মানুষ হত্যা করছি না, এই পশুরা, এদের কোনো বিবেক বুদ্ধি নেই, এদের মধ্যে আত্মা থাকতে পারে না। তো প্রভুপাদ বলছিলেন যে না, এই সমাজে পশুরও প্রজা। আপনাদের দেশে যেরকম একটা দরিদ্র ব্যক্তি সেও আপনার প্রজা, একটা খোড়া ল্যাংড়া কানা সেও একজন প্রজা, ঠিক সেরকম একটা পশু, একটা গরু, একটা ছাগল সেও আপনার প্রজা। আপনি যেরকম একটা কানার খোড়াকে আপনি হত্যা করতে পারেন না, ঠিক সেরকম আপনি একটা পশুকেও কসাইখানায় নিয়ে হত্যা করতে পারেন। এটা হচ্ছে মেন পয়েন্ট। আমাদের ইকুয়াল ভিশন থাকতে হবে প্রত্যেক জীবাত্মার প্রতি, সকলের প্রতি সমভাব থাকতে হবে। আমাদের পিতা পরম পিতা কৃষ্ণ সকলের প্রতি সমভাব করবো, অথচ আমরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে আমাদের কত অহংকার, হ্যাঁ? আমরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে আমাদের কত অহংকার, এক জীবাত্মা আরেক জীবাত্মাকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই না? কেন দেখতে পাচ্ছে না? ঈর্ষা, একজনের প্রতি আরেকজনের প্রতি ঈর্ষা। আর কোনো উপায় যে কিভাবে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারি? প্রপার প্রবচন থেকে এই জায়গায় উপায় হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম। প্রকৃত বলেছেন যে মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য বা পোশাক আশাকের দ্বারা মানুষকে মূল্যায়ন না করে তার অন্তর জগতের প্রতি, যেখানে ভগবান বিরাজ করছেন সর্বজীবে, তার প্রতি ভক্তি রেখে সকলের প্রতি আচরণ করার জন্য। আমাদের দর্শন করতে হবে যে দরিদ্র যে ধনী প্রত্যেকের হৃদয়ে নারায়ণ রয়েছেন। শুধু দরিদ্রদের হৃদয়ে নারায়ণ আছেন, কুকুর বেড়াল পশু এদের হৃদয়ে নেই, ধনীদের হৃদয়ে নেই, এরকম ভিশন থাকলে হবে না। তো প্রত্যেকের হৃদয়ে পরমাত্মা রূপে ভগবানকে দর্শন করতে হবে, তাই না? সেই জন্য মহাপ্রভু কি বলছে, জীবে সম্মান দিও জানি কৃষ্ণ দৃষ্টান। যে জীবকে সম্মান দিতে হবে তার মধ্যে কৃষ্ণ রয়েছেন সেই জ্ঞানে, তাই না? তো সেই জন্য প্রভুপাদ আমাদের এই শিক্ষাটা দিয়েছেন। আমরা যাকে দেখি তাকে কিভাবে সম্বোধন করি, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। বললাম, তার মধ্যে ভগবান রয়েছে পরমাত্মা রূপে। তো সেই প্রভুকে আমি দণ্ডবত প্রণাম জানাচ্ছি। তারপরে একটা কুকুর বেড়ালের প্রতিও ভক্তরা খুব সন্তর্পণে আচরণ করে। ইভেন একটা কীটপতঙ্গ, একটা মশা, তো ভক্তরা মারতে চায় না। তো এটা হচ্ছে ইকুয়াল ভিশন, প্রত্যেকের মধ্যে ভগবান রয়েছে, জীবাত্মাকে দর্শন করে। আর কোনো পয়েন্ট? হরে কৃষ্ণ। এখানে শিল প্রভুপাদ বলছিলেন যে আহ, যে ভক্তি এবং বিশ্বাস সহকারে ভগবানের আরাধনা করে ভগবান তার প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত। যেমন আহ উদাহরণ দিয়েছিলেন যে একজন বাবা, তার মানে হয়তো বা 4-5টা সন্তান থাকতে পারে, তবে যে তার অনুগত সেই ছেলের প্রতি বাবা বিশেষভাবে অনুরক্ত। তার মানে ভগবানের প্রিয় হওয়ার আরেকটা এখানে ক্লু পয়েন্ট হচ্ছে, we have to be submissive to our supreme father. প্রপাত একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন, the son who is very obedient to his father, naturally fathers becomes inclined to his son, isn't it? তো যে সন্তান তার পিতার প্রতি অনুগত, স্বাভাবিকভাবে পিতাও তার সন্তানের প্রতি অনুগত। তো সেজন্য আমাদেরকে ভগবানের অনুগত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। So how we can become submissive to God, our supreme father? কিভাবে অনুগত হবে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন, তাই না? অনুগত হতে গেলে কি করতে হবে? যেমন ওবিডিয়েন্ট সন হতে গেলে কি করতে হবে? পিতা যেভাবে বলে সেভাবে শুনতে হয়, সেভাবে কাজ করতে হয়।
তো ভগবানের অনুগত সন্তান হতে গেলে ভগবান যেভাবে বলছেন সেভাবে আচরণ করা। হুম ভগবানের প্রতিনিধি যেভাবে বলছেন সেভাবে আচরণ করা, তাহলে ভগবানের প্রিয় হয়ে যাবে, তাই না? এবং যে যতটা সেভাবে অনুগত হয়ে আচরণ করছে সে ততটা প্রিয়। শুদ্ধ ভক্ত আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা কি? শুদ্ধ ভক্ত এবং আমরা যারা নিউফাইড ডিভোটি, হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স? The pure devotees naturally possess the inclination to the Supreme Father. তাদের একটা স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ থাকে কৃষ্ণের প্রতি। কিন্তু আমাদের যারা নবীন ভক্তরা, আমাদেরকে সেই আকর্ষণটা বা আসক্তিটা জোর করে করতে হবে, মনটাকে জোর করে কৃষ্ণ নামে কৃষ্ণ চিন্তায় লাগাতে হবে। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের এটা হচ্ছে একটা ন্যাচারাল অ্যাফেকশন তাদের ভগবানের প্রতি, যে যেরকম আমরা গোপীদের ক্ষেত্রে দেখি, তারা চাইছে জোর করে মনটাকে কৃষ্ণ থেকে দূরে সরাতে, কিন্তু পারছে না। তো শুদ্ধ ভক্তদের ক্ষেত্রে সেই রকম, ওদের স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণ চিন্তা হয়, কৃষ্ণ প্রতি আকর্ষণটা ওদের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না, আমাদেরকে সেটা প্র্যাকটিস করে তৈরি করতে হবে, সাধনার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের ক্ষেত্রে পার্থক্য। আর কোনো ক্লু পাই? কপি মাতাজিকে, কপি মাতাজি। হরে কৃষ্ণ প্রভু ওই যে ফেনী থেকে জয়েন করছে, আমার ননসের ছেলের বউ আর কি, আমার ভাগিনা বউ। আচ্ছা আচ্ছা, কপি মাতাজি কি শুনতে পাচ্ছে? হরে কৃষ্ণ প্রভু, প্রণাম। শুনতে পাচ্ছি। হরি বল। কেমন আছেন আপনি মাতাজি? হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আছি গুরু কৃষ্ণ কৃপায়। আমাদের ক্লাস ভালো লাগছে, ছিল প্রভুপাদের ক্লাস। হ্যাঁ প্রভু, ভালো লাগছে। আপনি তাহলে ফেনীতে থাকেন? হ্যাঁ। হুম। কি করছেন? হাউস ওয়াইফ আপাতত প্রভু। আর ওই আগামী শুক্রবারে ওনাদের গৃহে সকলের নিমন্ত্রণ। ও তাই, ওনার বাসায় তাহলে প্রোগ্রাম না? হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদেরও মন্দিরে এখানে আগামী শুক্রবারে পিঠাপুলি প্রোগ্রাম, সব জায়গাতেই প্রোগ্রাম, খুব ভালো। একটা পয়েন্ট বলুন আজকের ক্লাসে মাতাজি, কিভাবে আমরা ভগবানের প্রিয় হতে পারি? একটা পয়েন্ট বলুন যেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন, শুনতে পাচ্ছেন কপি মাতাজি? আমরা যদি ভগবানের প্রিয় হতে চাই কি করতে হবে? একটা পয়েন্ট বলুন কি ব্যাপারে। মাতাজি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ প্রভু, শুনতে পাচ্ছি। এই যে ভক্তরা আলোচনা করলো এত সময়, জাস্ট ভগবানের প্রিয় হতে গেলে কি করতে হবে? হুম যে একটু আগে যে পয়েন্টটা বললাম, কি করতে হবে? ভগবানের অনুগত হতে হবে, তাই না? আপনার আপনার সন্তান আছে কপি মাতাজি? প্রভু। সন্তান আছে আপনার? না। আচ্ছা, আপনি কারো সন্তান? হ্যাঁ। তো আপনার বাবা মা আপনাকে ভালোবাসেন? হ্যাঁ, বাসেন। কেন বাসেন? কারণ আমি ওনাদের সন্তান, শুধু ওনাদের সন্তান কথা বলেই মতো চলি। ভালোবাসেন? আপনি তাদের কথা শোনেন, তাদের অনুগত, হ্যাঁ, সেজন্য ঠিক ভগবানের প্রিয় সেরকম। হতে গেলে ভগবান যেভাবে বললে ওইভাবে চলতে হবে। ভগবানের যখন আমরা অনুগত হব, ভগবান আমাদেরকে সেভাবে ভালোবাসবে, তাই না? হ্যাঁ। ধন্যবাদ। তাহলে আগামী শুক্রবারে দেখা হবে গুরু কৃষ্ণ যদি কৃপা করে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। উত্তম উদ্ধব প্রভু এসছে না? দেরি হয়ে গেল উদ্ধব প্রভু। আমাদের দুপুরবেলার ভগবদ্গীতা ক্লাসটা নেইনি, আজকে প্রভুপাদের প্রবচন হয়েছে, রাতে 9টায় করাবো। অনেক ভক্ত যেহেতু মন্দিরে চলে গেছে সেজন্য। আর মঞ্জুরি রানী দাসী মাতাজি, কি খবর?
মঞ্জুরি মাতাজি, মঞ্জুরি মাতাজি কি খবর? হরে কৃষ্ণ, প্রভু প্রণাম। প্রণাম। শ্লোক টোক শিখছেন তো না? প্রভু ক্লাস দি কতদিন ধরে? হ্যাঁ, ক্লাস ক্লাস তো দিনের বেলা হয় না, আর আমি তো রাত্রে প্রভু, ঘরে নেটও নাই আর ক্লাসের লগে ওয়াইফাই নেই? না প্রভু, ও, সেটা পরীক্ষা প্রভু, এমনি মোবাইল হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে। হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত আছেন, রেকর্ড করে দিতে পারবেন শ্লোক? হ্যাঁ প্রভু, দেওয়া যাবে এমনি মেসেঞ্জারে, হোয়াটসঅ্যাপে ইয়া করে নিতেন প্রভু, এদিকে দিতে চেষ্টা হবে। করবেন ক্লাসে যদি আসতে পারেন, ক্লাসে যদি আসতে পারেন চেষ্টা করবেন, একটা শ্লোক পড়া দেবেন, তারপরে প্রবলেম হলে প্রয়োজনে লিভ নিতে পারেন। লোক এমনি হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া যাবে, শিক্ষা মুখস্থ করে দিতে হবে। এমনি রাত্রে ক্লাস হলে প্রভু আমার ঢোয়া সম্ভব হয় না, কারণ হুম, ঠিক আছে। আরেকবার। প্রকৃতি মাতাজি আপনার সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রাখবে, যে কোনো প্রয়োজনে সহযোগিতা করবে। প্রকৃতি মাতাজি প্রকৃতি মাতাজির সাথে পরিচয় হয়েছে? না প্রভু, এমনি চিনি, প্রকৃতি এমনি মাতাজি কল টল করেননি মঞ্জুরি মাতাজিকে? এমনি মোবাইলে যোগাযোগ হয়েছে না প্রভু। আজকে কল দিয়েছি, সম্ভবত মাতাজির হাজবেন্ড ধরেছেন কিনা, বললেন যে আমি তো বাইরে আছি, জার্নিতে ও, সম্ভবত, তো আর কথা হয়নি। না প্রভু, আপনাকে আমি আপনাকে এখন থেকে প্রকৃতি মাতাজি ডিস্টার্ব করবে আর কি, সবসময়, বুঝতে পারছেন? না প্রভু, না এটা না, ঠিক আছে প্রভু। যদি তো কালিদি মাতাজি ডিস্টার্ব করেছে, এখন ডিস্টার্ব করার মানুষটা চেঞ্জ করে দিছে। মঞ্জুরি হরে মাতাজি, হরে হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রভু মাতা- মাতাজি। আপনার আপনার নাম্বারটা প্রকৃতি মাতাজিকে দিয়ে দিয়েন। ওই নাম্বারটা তো প্রভুর কাছেই থাকে, যেটা আপনি মন্দিরে দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো কল দিলে তো প্রায় সময় প্রভু বাইরে থাকে, আপনার সাথে যোগাযোগ করা হয় না। আমিও আজকে কল দিলাম, প্রভু ধরছে। তো না আমার আপনার পার্সোনাল নাম্বার থাকলে দিয়ে দেবেন। বাড়িতে যে নাম্বারটা থাকে ওই